رواه الإمام أحمد والإمام مسلم والإمام النسائي رحمه الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اس کائنات میں صرف اور صرف کہ ہم کے قانون کی طرف متوجہ نہیں ہیں، حالانکہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے اور مومن کے ایمان کا فریضہ یہ ہے کہ ہر خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور ہر شر کو اپنی کوتاہی، اپنی غفلت اور اپنی معصیت کی طرف منسوب کرے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے، ہر خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور ہر شر کو اپنی کوتاہی، اپنی غفلت اور اپنی معصیت کا نتیجہ قرار دینا۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہر وقت اس مومن کو استحضار رہے کہ اس کائنات میں تنے تنہا ایک اللہ کا قانون چل رہا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں، دنیا کے کسی ملک میں ظالم بادشاہ، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی ملک میں ظالم بادشاہ، اس کا مذہب، بادشاہ کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اور عادل بادشاہ اللہ تعالی کی ایک رحمت ہے۔ اللہ کا یہ عذاب اور اللہ کی یہ رحمت تنے تنہا اللہ کے فیصلے اور اللہ کے قانون کے تابع ہے۔ جتنے نقش ظاہر میں بادشاہت کے بدلنے کے ہیں، ان میں کوئی نقشہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اللہ کا وہ قانون ہے جو اس کائنات میں کار فرما ہے۔ اللہ نے صاف اعلان کیا ہے، الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر۔ پیدا کرنے والا تنے تنہا ایک اللہ ہے اور ہر مخلوق میں تنے تنہا اسی کا امر کار فرما ہے۔ اللہ نے اعلان کرنے کو کہا ہے، قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرنے کو کہا ہے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریے۔ لوگ دنیا کے نظام سے متاثر ہیں، آپ اعلان کریے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے اللہ، مالک الملک صرف آپ ہیں، ملک کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین کا مالک تنے تنہا اللہ ہے اور اللہ ہی کا نظام یہاں کار فرما ہے۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ صحابہ اور تابعین میں سے 300 یا کچھ کم یا زیادہ لوگوں کو اس ظالم نے شہید کر دیا۔ لوگ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بد دعا کر دیجیے، یہ تو ہمارا معمول ہے۔ اللہ کے قانون کو سمجھے بغیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ بالکل عبث اور بیکار ہے۔
بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اس دعا یا بد دعا پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. بلعم ابن باعورہ پر جو عذاب آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ اس نے اللہ کے قانون کو سمجھے بغیر اور اللہ کے قانون کی مخالفت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. ایسا سخت عذاب آیا اس پر. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْهُ يَلْهَثْ وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یہ عذاب اس لیے آیا کہ اس نے اللہ کے قانون کو سمجھے بغیر اللہ کے قانون کی مخالفت میں دعا اور بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. لوگ آئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ بدعا کر دیجئے. حسن بصری نے فرمایا دعا اور بدعا سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. جب تک اللہ کا نظام اللہ کا قانون سمجھ کر ہم اللہ کے قانون کے تابع نہ ہو چکے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا تم اللہ کی اطاعت پر مجتمع ہو جاؤ. تم اللہ کی اطاعت پر مجتمع ہو جاؤ. اللہ تعالی اپنے امر سے عادل بادشاہ لے آئے گا. لوگ بات کو سمجھ گئے, اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اطاعت کا ماحول قائم ہوا. اللہ جل شانہ نے اس زمانے کے نظام کے خلاف جو ظاہری نظام چل رہا تھا, باپ کے بعد بیٹا, اس وقت کا یہ نظام تھا, اس ظاہری نظام کے خلاف اللہ تعالی عمر ابن عبدالعزیز کو لے کر آیا. کہیں سے کہیں تک اس وقت کے ظاہری نظام میں گنجائش نہیں تھی کہ عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا جائے. اور دنیا میں ایسا عدل قائم ہوا کہ لوگ عمر ابن خطاب کو یاد کرنے لگے کہ عمر ابن خطاب کا زمانہ اور عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ دونوں میں فرق ختم ہو گیا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بھائی دوستو اور عزیزو, حضرت বলেন যে এই দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের নিজাম চলতেছে, তার কানুন চলতেছে, এর বাইরে কোনো কিছুর সামান্যতম কোনো অধিকার নাই, তার কোনো ক্ষমতা নাই. পুরা দুনিয়া ব্যাপী এক আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের নিজাম, তার কানুনই চলতেছে. মেরে মুহতারাম ভাই দোস্ত, কিন্তু আজকে আমরা আল্লাহ পাকের নিজাম যে দুনিয়া ব্যাপী, তার একমাত্র তারই নিজাম চলছে, এদিকে আমরা মুতাওয়াজ্জু না, এদিকে আমাদের ভ্রুক্ষেপ কম, এদিকে আমরা ভ্রুক্ষেপ করি না. বলে এই দুনিয়ার মধ্যে মানুষের যা কিছু ভালো অর্জন মানুষ করছে, এটাকে স্বীকার করতে হবে যে এটা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে হয়েছে. এবং যে গলতি, যে ভুল, যে বিপদ, যে আফাত মানুষের উপর এসছে, এটাকেও স্বীকার করে নিতে হবে যে এটা মানুষের ভুলের কারণে, মানুষের ত্রুটির কারণে এটা মানুষের সামনে এসছে. কেন ভাই দোস্ত? বলে দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের চলমান নিজাম, এটার বিপরীতে যে অবস্থান নিবে, এটার বিপরীতে যে তার নিজেকে দাঁড় করাবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটা তো একদমই নিশ্চিত. বলে এই আযাব আল্লাহ তাআলা কখন মানুষের উপর নিয়ে আসেন, কখন এই ক্ষমতার পালা বদল হয়? মেরে ভাই দোস্ত,
যখন মানুষ আল্লাহ পাকের এই কানুন যেটা দুনিয়ার মধ্যে চলছে এই কানুনের ব্যাপারে সে অবগত না হয়, কানুনের ব্যাপারে গাফেল থাকে, যে নিজাম আল্লাহ পাকের চলছে আর তার দিল অন্য গায়ের দিকে মুতাওয়াজ্জহ হচ্ছে, ওই সময় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের ভাইরুসর আজিজও এই কানুনের এই নিজামের পরিবর্তন হয়, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত ক্ষমতার পালা বদল করেন। মানে বলেন মের ভাইরুসর আজিজও, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বলে এই উম্মতের অনেক বড় এক জালেম বাদশা ছিলেন এবং তার জুলুমের মাত্রা এমন ছিল যে সাহাবায়ে কিরাম সহ 300 জন বড় বড় ব্যক্তিত্বকে, ইসলামী ব্যক্তিত্বকে সে শহীদ করে দিয়েছে। তো তার এই জুলুম থেকে বাঁচার জন্য হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ উনার কাছে সাধারণ মানুষ এসছে যে আপনি বদদোয়া করেন যেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়, তার ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়, আপনি সেই জন্য বদদোয়া করেন। মানে বলেন মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, যে আল্লাহ পাকের যে নিজাম চলছে এই নিজামকে না বুঝে কোন দোয়া করা অথবা বদদোয়া করা, এটা দোনোটাই মানুষের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে। যে মানুষ আল্লাহ পাকের নিজামকে না জেনে সে একটা দোয়া করছে অথবা একটা বদদোয়া করে দিচ্ছে, যেটা আমরা কালামে মাজিদের মধ্যে বালআম বাউরার ঘটনাকে আমরা দেখি, যে সে বড় আল্লাহর ওলি ছিল, নবীর খেলাফ তার সাধারণ মানুষ যখন তার কাছে বদদোয়া করার জন্য আসছে সেটা বুঝে নাই যে এখন কোন নিজাম চলতেছে, এখন নিজাম কোন দিকে যাচ্ছে, দুনিয়ার কানুন কোন দিকে যাচ্ছে, এই এলেম এই জ্ঞান এটার ব্যাপারে তার ধারণা বলে এটা না থাকা সত্ত্বেও সে যখন ভাই দোস্ত আজিজ বলে নবীর বিপরীতে বদদোয়া করা শুরু করেছে, এই প্রত্যেকটা বদদোয়া তার বিরুদ্ধে এবং তার জনগণের বিরুদ্ধে লেগে গেছে। তো হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ উনার কাছে যখন সাধারণ মানুষ এসছে যে হাজ্জাজের এই জুলুম থেকে আমরা বাঁচতে চাই, আপনি তার বিরুদ্ধে দোয়া করেন, তো হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ উনি বললেন যে দেখো, তোমরা আমার কাছে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে এসো না, আমি তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে পারবো না, বরং এটা তো আল্লাহ পাকের এক নিজাম, আল্লাহ যতক্ষণ চান এই নিজামকে আল্লাহ তাআলা চালাইবেন, তোমরা যদি এটাকে বদল করতে চাও তাহলে তোমাদের নিজেদেরকে বদলাও, তোমাদের নিজেদেরকে ইবাদতের উপর আল্লাহর আনুগত্যের উপর তোমাদের নিজেদেরকে উঠাও, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিজেদেরকে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের উপর উঠাবে না তো আমার দোয়া দ্বারা তোমাদের কোনো ফায়দা হবে না। তো জনগণ বুঝলেন যে আসলে আমরা ভুল চিন্তা করেছি, তো জনগণ তাদের নিজেদের জীবন বদলায় ফেললো, যে না আমরা যেটা চিন্তা করেছি এভাবে হবে না, আমাদের নিজেদের জীবন বদলাইতে হবে, আমাদের নিজেদেরকে ইতাআতের উপর আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর উঠাইতে হবে। তো সমস্ত বাহ্যিক ধারণাগুলিকে বাদ দিয়ে তারা নিজেরা ইতাআতের উপর উঠলো, তারা নিজেরা আল্লাহ পাকের বন্দেগী শুরু করলো। তো আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত ওই সময়ের স্বাভাবিক যে অবস্থা ছিল, ওই সময়ের যে স্বাভাবিক যে পরিণতি হওয়ার কথা ছিল, স্বাভাবিক যে অবস্থা হওয়ার কথা ছিল, আল্লাহ পাক এই নিজামকে বদলায় দিয়ে যে বাপের পরে বেটা আসবে, বেটার পরে অমুক আসবে, এই সাধারণ নিজামকে বদলায় দিয়ে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত ওমর ইবনুল আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহির মতো একজন আদেল ইনসাফগার বাদশা আল্লাহ তাআলা জমিনের মধ্যে দিয়ে দিলেন, যার জামানায় মানুষ ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানাকে স্মরণ করতেছিল। কেন ভাই দোস্ত? মানুষ তার জিন্দেগি বদলায় ফেলছে। अल्लाह का कानून अल्लाह के अहकामात हैं, इस कायनात में अल्लाह का कानून अल्लाह के अहकामात हैं। फजाइल ये अल्लाह ताला के फजल और निज़ाम फजल को बयान करने के लिए है कि अल्लाह ताला का फजल कब होगा। वईदें अल्लाह ताला के कानून गज़ब को बयान करने के लिए हैं कि अल्लाह ताला का गुस्सा कब हरकत में आ जाता है। इसलिए हज़रत मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह
اللہ تعالی حد کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ فرماتے تھے فضائل اور وعیدوں کے علم کا تعلق براہ راست مومن کے ایمان سے ہے۔ ہم احکام کے درجات پر غور کر کے عمل میں ناقص ہو گئے ہیں۔ یہ فرض ہے، اس کو لینا ہے، یہ سنت ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ حالانکہ فقہا نے پہلی صدی کے اواخر اور دوسری صدی کے اوائل میں احکام کے درجات اس لیے بیان کیے تھے کہ حالات میں اور اعذار میں اور بسا اوقات طبیعت کی کاہلی اور سستی میں کہیں فرائض کو مسلمان چھوڑ نہ بیٹھے، اس لیے فقہا نے یہ درجات متعین کیے تھے۔ لیکن اگر ایک مسلمان کی توجہ اللہ کے قوانین، اللہ کے احکامات میں فضائل اور وعیدوں کی طرف نہیں ہے تو اس کے عمل کو ناقص ہونے سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ میں ایک طالب علم آدمی اتنا بڑا دعویٰ کرنے کی جرات کیوں کر رہا ہوں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں ایک طالب علم ہوں، میں تو اکابر اہل علم کی بات دہرا رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے عظیم الشان شیخ الحدیث اور اپنے زمانے کے امام الائمہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو امالی ہیں سبق کی تقریریں جو ان کے عظیم شاگردوں نے جمع کی ہیں، فیض الباری کے نام سے عربی میں چھپی ہوئی ہیں، اس میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہماری توجہ طلبہ کو کہا تھا، علماء کو کہا تھا، طلبہ کو کہا تھا، علماء کو کہا تھا، صراحت کے ساتھ اس میں تخاطب ہے کہ میں طلبہ اور علماء سے کہہ رہا ہوں۔ پھر یہی حکم مسلمانوں کا ہے کہ اگر ہماری توجہ اللہ کے احکامات میں فضائل اور وعیدوں کی طرف نہیں ہے تو ہمارے دین کو ناقص ہونے سے اور ہمارے عمل کو ناقص ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اور خلفائے راشدین کے یہاں ایمان کے اس حلقے کا اہتمام ہے کہ ایک مسلمان اچھی طرح سمجھے اللہ کا قانون فضل کیا ہے اور اللہ کا قانون غضب کیا ہے۔ فضائل بتلائیں گے کہ اللہ راضی کب ہوتا ہے، فضائل بتلائیں گے کہ اللہ کا قرب کب حاصل ہوتا ہے، فضائل بتلائیں گے اللہ کی اس عمل سے منشا کیا ہے، وعیدیں بتلائیں گی کہ اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب کب حرکت میں آ جاتا ہے۔ মোহতারাম ভাই দোস্ত, হযরত বলেন যে আল্লাহ পাকের কানুন কি? আল্লাহ পাকের কানুন হচ্ছে আল্লাহ পাকের আহকাম। আল্লাহ পাকের আহকাম এটাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের কানুন। এবং মেরে ভাই দোস্ত আর আজিজও, এই যে নিজাম আল্লাহ পাকের কানুন, এটা
কখন বান্দার পক্ষে আসবে, কখন বান্দার বিপক্ষে আসবে, বলে সমস্ত কিছুর সম্পর্ক হচ্ছে এই কানুনগুলির ফাজাইল এবং এটার ওয়াইদের উপর। ফাজাইল এবং ওয়াইদের দ্বারা বোঝা যাবে যে এই কানুনের মর্তবা বান্দার জন্য তৈরি হবে। এই সব কিছু নির্ভর করতেছে আহকামের ফাজাইল এবং ওয়াদার উপর। উনি খুব গুরুত্বের সাথে আমাদের এই কথাগুলিকে শুনতে হবে এবং বুঝতে হবে। আজকে আমাদের মধ্যে ফাজাইল এবং ওয়াইদের চর্চা অনেক কম। আমরা এটার দরজাগুলিকে বুঝি না, এটার মাকসাদগুলিকে বুঝি না। আমাদের মাঝে মাসাইলের মারাতিব, মাসাইলের দরজা এটা আমাদের সামনে আছে, যে এই মাসলা ফরজ, এটা ওয়াজিব, এটা সুন্নত। এই মাসলাগত যে বিষয়গুলি, এটার দরজাগুলি আজকে আমাদের সামনে আছে, কিন্তু ফাজাইলের উদ্দেশ্যগুলি আমাদের সামনে নাই। উনি বলেন মোহতারাম ভাই দোস্ত, এই যে মাসাইলকে বিভিন্ন দরজায় বিভক্ত করা, বিভিন্ন দরজায় এটাকে বিন্যাস দেওয়া, এটা ওলামায়ে কেরাম প্রথম শতাব্দীতে কেন করেছিলেন? প্রথম শতাব্দীতে মাসাইলকে বিন্যাস করার দরজা মুহাদ্দিসিনে কেরাম, ওলামায়ে কেরাম, ফুকাহায়ে কেরাম এই জন্য দিয়েছিলেন যে একজন মুসলমান যদি চরম কোনো বিপদের মধ্যে পড়ে যায়, কোনো বিশেষ কোনো ওজরের মধ্যে পড়ে যায়, এই ব্যক্তির যেন ফরজ হুকুমটা ছুটে না যায়, এই জন্য মাসলার দরজা কায়েম করেছিলেন। অন্যথায় আল্লাহ পাকের আহকাম বুঝা, আল্লাহ পাকের আহকামকে নেওয়া, এটার ভিত্তি তো ছিল ফাজাইল এবং ওয়াদার উপর। উনি বলেন যে হযরত জি মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে এই যে ফাজাইল এবং ওয়াইদ, ধমকি, আল্লাহ পাক হুকুম ছেড়ে দিলে কি আযাব আসবে, হুকুম ছেড়ে দিলে কি ক্ষতি হবে, উনি বলতেন যে এটা হচ্ছে মুমিনের ইমানের সাথে সম্পর্কিত। মুমিনের ইমান এটা তাকাজা করবে, মুমিনের ইমান অনুযায়ী এটা তার সামনে আসবে। মুমিনের ইমান যখন হবে তো তার সামনে আল্লাহ পাকের ফাজাইল এবং তার সামনে আল্লাহ পাকের ওয়াইদ আসবে। উনি বলেন যে আমি এটা জোর দিয়ে আপনাদেরকে বলছি যে কারোর সামনে যদি ফাজাইল এবং ওয়াইদ না থাকে, আহকামাতের দরজা নিয়ে সে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করতে চায়, আহকামাতের দরজাগুলিকে সামনে রেখে সে আল্লাহ পাকের দিকে আগাইতে চায়, তাহলে এই ব্যক্তির দিনদারি নাকেশ সাব্যস্ত হবে, এটা অপরিপূর্ণ সাব্যস্ত হবে, এটাকে পরিপূর্ণ বলা যাবে না। তিনি বলেন যে আমি একজন ছাত্র হিসেবেই এত বড় দাবি করছি, কিন্তু এই দাবিটা আমি কেন করছি? কারণ এই দাবিটা আসলে আমার না, হিন্দুস্তানের প্রখ্যাত বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম, উনাদের কিতাব থেকে আমি ছাত্র হিসেবে ওই বর্ণনাগুলি আজকে আপনাদের সামনে পেশ করছি। কার কথা? বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, দারুল উলুম দেওবন্দের স্বর্ণ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস যিনি ছিলেন, উনি উনার তাকরিরাত গুলি, উনার বয়ানাত গুলি যে উনাদের শাগরিদরা খায়রুল বারি কিতাবের মধ্যে জমা করেছেন, এখানে উলামায়ে কেরাম এবং তলাবাদেরকে উনি উদ্দেশ্য করে বলছেন যে দেখো, তোমাদের নজর যদি আল্লাহ পাকের আহকামাতের মধ্যে ফাজাইল এবং ওয়াইদ, যে আমল করলে কি লাভ হবে, এই হুকুম পুরা করলে কখন আল্লাহ পাকের রহমত আসবে, আর হুকুম ছেড়ে দিলে কখন আল্লাহ পাকের আযাব আসবে, বলে এটার দিকে যদি বান্দার নজর না যায়, সে শুধু মাসলার দরজাগুলিকে সামনে রেখে চলে, তাহলে এই ব্যক্তি কোনোদিন তার দিনদারির মধ্যে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারবে না। আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, হযরত যেটা আমাদের সামনে যেটা পেশ করেন, যেটা বুঝাইতে চান যে আহকামাত এটা বান্দার জিন্দেগিতে তার ইমানের সাথে সম্পর্কিত, যে এই আহকাম ছেড়ে দিলে, বলে আল্লাহ পাকের আহকামের উপর জমলে আল্লাহ পাকের কখন রহমত আসবে, আর হুকুম ছেড়ে দিলে কি আযাব আসবে, কখন আযাব আসবে। মূলত বান্দার ইমানের তাকাজা ছিল এইটা যে সে ফাজাইল এবং ওয়াইদ
ধমকি দেখে সে আল্লাহর দিকে আগে বাড়বে, এবং এটার দ্বারা যে পরিমাণ আল্লাহ পাকের কুরবত হাসিল হবে, নৈকট্য অর্জন হবে, এটা কোনোদিন মাসাইলের দরজার দিকে তাকায় ওই কুরবত হাসিল হবে না। इसलिए सहाबे किराम का तरीका यह था कि वो अल्लाह के हुक्म के टूट जाने को हलाकत ख्याल करते थे। फराइज से लेकर आदाब और मुस्तहब्बात तक की मिसालें मौजूद हैं कि अल्लाह के एक हुक्म के टूट जाने को ये समझते थे कि हमने अल्लाह के एक कानून को तोड़ दिया है, अब हम पर अल्लाह का अज़ाब हलाल हो गया है। चुनाचे हदीस की किताबों में एक वाक़या है, बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, नसई में, इब्न माजा में, मसानीद, मुसन्नफ़ात, मादिम, सारी किताबों में यह वाक़या मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हम मस्जिद में बैठे हुए थे, एक साहिब आए और उन्होंने कहा, हलकतु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मैं हलाक हो गया। हुआ क्या था? एक हुक्म टूटा था, एक हुक्म टूटा था। सैलाब आने को हम हलाकत समझते हैं कि लोग मर रहे हैं, फक्र आने को हम हलाकत समझते हैं कि लोग तबाह हो रहे हैं, हुकूमतों के जुल्म को हम अपनी बर्बादी समझते हैं कि हम बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन इस कायनात के खालिक, इस कायनात के मालिक अल्लाह जल्ल जलालुहु के हुक्म के टूट जाने को मोमिन हलाकत नहीं समझ रहा है, मुसलमान हलाकत नहीं समझ रहा है। सहाबी ने यह नहीं कहा कि मुझे गुनाह हो गया, उन्होंने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, हम हलाक हो गए। आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा, वक़अतु अला इम्रअती व अना साइम, मुझसे ये गुनाह हो गया है, मैं हलाक हो गया। गुनाह यह है कि मैं रोजे की हालत में था, रमजान का रोजा है, और मैं अपनी बीवी से जाकर मिल गया। आपने इसको कबूल किया कि हां तुम हलाकत में पड़ गए। पूरे मदीना मुनव्वरा में एक मुसलमान से भूल कर गुनाह हो गया, खुद चलकर मस्जिद नबी आया है, इस खबर पर हाल ये हुआ कि पूरा मदीना हरकत में आ गया कि हां ये आदमी हलाक हो गया, इसको हलाकत से निकालना चाहिए। मस्जिद नबवी में इज्तिमाई तौर पर गौर व फिक्र है, इज्तिमाई तौर पर गौर व फिक्र है। इसका मतलब यह है कि इन हलाक हो जाने वालों को पकड़कर मस्जिद लाकर इनको हलाकत से निकालने की कोशिश की जाए, और इसके अलावा मतलब क्या? इसलिए आपने ये नहीं फरमाया था कि भाई इन्हें जरा कह देना जी आ जाएं तो आ जाएं। आपने फरमाया था, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। एक आदमी को आप कलिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप जालिम का हाथ पकड़िए, पूरी ताकत से पकड़िए और हक बात पर उसे मजबूर कर दीजिए, यानी उसे मस्जिद के माहौल में लेकर आइए। आपका तरीका यही है। ऐसे भी लोग मिलेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बात को सुनने से इनकार कर देंगे। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल देकर फरमाया, अपने बारे में फरमाया, अना आखिदुकुम बिहुजुसिकुम, अना आखिदुकुम बिहुजुसिकुम, अना आखिदुकुम बिहुजुसिकुम। मैं तुम्हारी कब्र पकड़ पकड़ कर घसीट रहा हूं और तुम हो कि भागे जा रहे हो। अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमा को इस हदीस की शरह में किस तरह उम्मत को समझाने की कोशिश की। फरमाते हैं कि एक आदमी वो होगा जो आपकी मंशा को समझ जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक ऐसा गाफिल भी होगा जिसको कहने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कहते ही वो शर्मिंदा हो जाएगा, फौरन खड़ा हो जाएगा। उससे बड़ा गाफिल होगा जो एक मर्तबा कहने से नहीं सुनेगा, लेकिन एक मर्तबा जरा जोर से कहिए, दोबारा कहिए, नरमी गर्मी से कहिए, फौरन सुन लेगा। उसके आगे की गफलत यह है कि बार बार कहिए नहीं सुनेगा। आप हाथ पकड़िए, हक बात पर लाइए,
لیکن ایسا بھی غافل ہوگا جو ہاتھ چھڑا کر بھاگے گا. آپ نے فرمایا انا آخذکم بحجوزکم، تم بھاگ رہے ہو اور ہم تمہاری کمر پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں. یہی وہ ہلاکت ہے جو امت میں پھیلی ہوئی ہے. یہی وہ ہلاکت ہے جو آج امت میں پھیلی ہوئی ہے. ردت ولا ابا بکر لہا، ردت ہے لیکن کوئی صدیق اکبر نہیں ہے جو مسجد کے ممبر سے یہ اعلان کرے اینقص الدین وانا حی، کہ دین کا نقصان اور ابو بکر کی زندگی ضدان لن یجتمعا ابدا، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یہ فرمایا تھا اگر ایک بالشت رسی بھی کسی نے زکات کی روک لی، پوری زکات نہیں، ایک بالشت رسی بھی کسی نے اگر روک لی تو ابو بکر ابن ابی قحافہ اس سے قتال کرے گا، اس سے جہاد کرے گا. ہمارا حال یہ ہے ایک بالشت دین بھی ہمارے پاس باقی نہیں رہا. ایک بالشت دین بھی ہمارے پاس باقی نہیں ہے. لیکن اپنی زندگی کا نذرانہ جس طرح صدیق اکبر نے پیش کیا تھا وہ نذرانہ پیش کرنے والا دنیا میں نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ردت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کی طرح دعوت اللہ پر کھڑے ہونے کی قسم کھانے والا اور اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرنے والا اب دنیا سے ایسے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری مسجد، آپ کے صحابہ قبول کر رہے ہیں کہ ہاں اب حکم ٹوٹ گیا ہے، ہلاکت آ گئی ہے. آپ نے فرمایا اے غلام آزاد کرو، انہوں نے کہا اس کی طاقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا روزے رکھو، انہوں نے کہا اس کی طاقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، انہوں نے کہا. اللہ اکبر. ہلاکت سے بچنے کے راستے بتائے جا رہے ہیں. صحابی کہہ رہا ہے مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے، مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے، مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے. آپ نے چھوڑ نہیں دیا ان کو. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اجتماعی فکر ہو رہا ہے. پورے مدینے میں ایک گناہ بھولے سے ہو گیا ہے اور اجتماعی کوشش ہو رہی ہے. اللہ کی مدد ظاہر ہو گئی. اللہ کی مدد اطاعت کا آسان ہونا ہے بس، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی مدد کے نتائج ہیں. روایت میں ہے اوتی بعرق فیہ تمر، ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں قریب اتنی کھجوریں تھیں کہ 60 فقراء 2 وقت اچھی طرح پیٹ بھر کر کھا سکتے تھے. کھجوروں کے آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این الرجل، وہ آدمی کہاں گیا؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو انہیں لے جاؤ اور فقراء مدینہ میں تقسیم کر دو. غور طلب بات یہ ہے، جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابی نے قسم کھا کر کہا واللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افخر من اہل بیتی. اے اللہ کے رسول، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہے. ایک طرف فقر ہے اور ایک طرف اللہ کے حکم کا ٹوٹ جانا ہے. ایک طرف فقر ہے اور ایک طرف اللہ کے حکم کا ٹوٹ جانا ہے. فقر کو صحابی نے ہلاکت نہیں کہا، اللہ کے حکم کے ٹوٹ جانے کو صحابی ہلاکت کہہ رہا ہے. ہم حال کے فکر میں ہیں، حکم کے فکر میں نہیں. ہم حال کے فکر میں ہیں، حکم کے فکر میں نہیں ہیں. حالانکہ اس کائنات میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ حال حکم کے تابع، کائنات کا حال اللہ کی اطاعت کے تابع ہے. کائنات کا حال اللہ کی اطاعت اور اللہ کی معصیت کے تابع ہے. فقر کا حال لے کر وہ مسجد نہیں آئے ہیں، وہ حکم کے ٹوٹ جانے کی ہلاکت سے مجبور ہو کر مسجد آئے ہیں. اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود ہو کل ہو واطعم ہو اہلک، آپ اسے لیجئے، خود کھائیے، اپنے گھر والوں کو کھلائیے. قیامت تک اللہ کا یہی ضابطہ ہے.
क़यामत तक अल्लाह का यही कानून है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। जो अल्लाह के हुक्म को अल्लाह के हुक्म के टूट जाने को हलाकत मानकर इस हलाकत से बचने की, इस हलाकत से बचाने की इनफिरादी और इज्तिमाई कोशिशें करता रहेगा, अल्लाह ताला उसके हाल को बदलता रहेगा। मेरे मोहतरम भाई, दोस्तों और अजीजों, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, উনাদের জীবন যদি আমরা দেখি তাহলে উনাদের জীবনের মধ্যে আমরা এটা খুঁজে পাই যে আল্লাহ পাকের আহকাম এটা যখন কারো কাছ থেকে ছুটে যেত, সেটা ফরজ হোক, সেটা ওয়াজিব হোক বা সুন্নত মুস্তাহাব্বাতের কোনো বিষয় হোক, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন এটাকে নিজেদের জন্য ধ্বংস মনে করতেন যে আমার থেকে আল্লাহ পাকের হুকুম ছুটে গেছে, আমার থেকে আল্লাহ পাকের হুকুমের বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে, এটা আমার জন্য নিশ্চিত হালাকাত। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন এই বিষয়টাকে এইভাবেই ইয়াকিন করতেন। কেন? এটা কার আহকাম, এটা কার হুকুম? কুল কায়নাতের মালিক যে আল্লাহ, যার হুকুমে সারা দুনিয়ার সমস্ত নিজাম পরিচালিত হচ্ছে, ওই আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে আমি চলে গেছি, তো হালাকাত ছাড়া তো আমার কোন অবস্থা হইতে পারে না। ভাই দোস্ত আজিজো, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন হুকুমকে কোন নজরে দেখেছেন? যেটা মাসলার দরজা দিয়ে দেখেন নাই, যে হুকুম মানে হচ্ছে আমার জীবনের অবস্থা পরিবর্তনের সম্পর্ক যে আহকামের সাথে, এটা হচ্ছে হুকুম। এক সাহাবী থেকে একটা হুকুম ছুটে গেল, সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে কি অভিযোগ করলেন যে আমার একটা হুকুম ছুটে গেছে, আমার একটা ফরজ ছুটে গেছে, এরকম না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো হালাক হয়ে গেছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। বলে কিভাবে কি হয়েছে? বলে রমজান মাসে রোজা অবস্থায় আমি আমার বিবির কাছে চলে গিয়েছিলাম এবং অজ্ঞাত স্বরে, এটা আমার জান বুঝ, আমার জ্ঞাত স্বরে এটা হয় নাই, অজ্ঞাত স্বরে আমার এই ভুল হয়ে গেছে, আমি তো হালাক হয়ে গেছি। একটা হুকুম ছুটাকে উনারা নিজেদের জন্য হালাকাত জ্ঞান করতেছেন যে এটা আমার জন্য নিশ্চিত হালাকাতের অবস্থা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও দেখলেন যে হুকুম ছুটে গেছে, হুকুম ছুটে যাওয়া মানে তো এটা নিশ্চিত হালাকাত, হ্যাঁ তুমি তো আসলে ধ্বংসের মধ্যে পড়ে গেছো। মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, হযরত বলেন যে পুরা মদিনার সাহাবায়ে কেরাম এটার উপর জমা হয়ে গেলেন যে আরে এই সাহাবী তো আল্লাহর হুকুম ছুটে গেছে, আল্লাহর হুকুমকে তরক করে ফেলছে, বলে সে তো আসলেই হালাকাতের মধ্যে পড়ে গেছে, একে বাঁচানোর কি উপায় হইতে পারে? সমস্ত মদিনার মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এটার চর্চা শুরু হয়ে গেল যে এই লোক তো আসলেও হালাকাতের মধ্যে পড়ে গেছে, তাকে বাঁচানোর কি উপায় হইতে পারে? আজকে আমার মোহতারাম ভাই দোস্ত, আমাদের যে কাস্ট, এই গাছের মাকসাদ কি? যে দুনিয়ার লক্ষ কোটি মানুষ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতের অসংখ্য হুকুম ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেদের উপর যে হালাকাতকে ডেকে নিয়ে আসছে, তারা নিজেদের উপর যে ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসছে, এই ধ্বংস থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য তাদের হাত পাও ধরে তাদেরকে মসজিদমুখী করা, এটাই ছিল আমাদের গাছের মাকসাদ। যেন হাদিসের ভাষ্যটা এরকমই, মান রাআ মিনকুম মুনকারান, যে তোমাদের মধ্যে দেখবে কাউকে অন্যায় অবস্থার মধ্যে, বলে সে এটা স্থির থাকতে পারে না যে সে এটা স্বাভাবিকভাবে নিবে, স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে চিন্তা করবে, তার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে এটা, তার ইমানের দাবি হচ্ছে এটা, এই ব্যক্তিকে হাত দিয়ে ওই গুনাহের কাছ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে, কারণ আল্লাহর হুকুম ছেড়ে দিলে তো সে নিশ্চিত হালাকাতের মধ্যে পড়ে গেছে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে জবান দ্বারা বলবে, মনে মনে ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলমানের ফরিজা এটা যে আল্লাহ পাকের নাফরমানির মধ্যে কাউকে দেখে সে নিশ্চিত বুঝতে পারে না। আমার ভাই দোস্ত আজিজ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মধ্যে ওনার কাইফিয়ত কি ছিল, ওনার অবস্থা কি ছিল, ওনার দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য, যে আমি বলে দিলাম জিম্মাদারি শেষ না। আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজও, বলে আমি বলে দিলাম আর আমার জিম্মাদারি শেষ, এরকম না। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছেন, যে ওয়া আনা আখিযুম বিহুজাজিকুম মিনান নার, যে আমি রাসূল, মানুষের আমি রাসূল, আমি এই জন্য নাজিল হয়েছি, এই জন্য তোমাদের কাছে এসেছি। আর আমার দাওয়াতের মেহনতের তর্জ যেটা, ভঙ্গিমা এটা, আমার দাওয়াতের মেহনতের ফরিজা এটা, যে তোমরা জাহান্নামের দিকে দৌড়ে ছুটে যাচ্ছ, আর আমি নবী তোমাদের কোমর ধরে ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য ফিকির করতেছি। এটা দাওয়াতের মেহনত, এটা দাওয়াতের মেহনতের ফিকির, এটা হচ্ছে দায়ীর কাইফিয়ত। বলেন যে মুহাদ্দিসিনে কেরাম আল্লাহ পাক ওনাদের উপর রহম করেন, ওনারা এই হাদিসের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে মানুষ কখনো এমন হয় যে যাকে ইশারা দিলেই বুঝে, কেউ একটা কথা দিলেই শর্মিন্দা হয়, সে আল্লাহ পাকের হুকুমের দিকে চলে আসে। আবার কেউ এমন হয় যে দুই চারটা কথা বলা লাগে তারপর সে বুঝে, দুই চারটা কথা না বললে সে বুঝে না। আবার কখনো মানুষের অবস্থা এরকম হয় যে তাকে বারবার বোঝানো হচ্ছে, বারবার আল্লাহ পাকের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এই কথার দিকে সে কর্ণপাত করছে না, সে উল্টা দিকে ভাগছে, সে দৌড়ে আল্লাহ পাকের নাফরমানির দিকে যাচ্ছে। ওই অবস্থায় দায়ীর কাইফিয়ত, দায়ীর মেহনত তো এটা, ওয়া আনা আখিযুম বিহুজাজিকুম মিনান নার, যে আমি তোমাদের কোমর ধরে ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। মেরে ভাই দোস্ত আজিজো, আজকের একটা ছোট্ট নাফরমানির কারণে ভাই দোস্ত আজিজো বলে আল্লাহ পাকের আযাব নেমে আসবে, এটা থেকে বাঁচানোর জন্য সাহাবীদের কাইফিয়ত কি ছিল। আজকে সারা দুনিয়ার মধ্যে একটা সাধারণ রোজা ছুটে গেছে, এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম মুত্তাফিক হয়ে গেছে, সাহাবায়ে কেরাম একত্রিত হয়ে গেছেন তাকে বাঁচানোর জন্য। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, উনাদের জামানায় বলে আজকে সারা দুনিয়ার মধ্যে ইরতিদাদের সৈলাব হয়ে যাচ্ছে, মুসলমানের ঘরে ঘরে ইরতিদাদের ফিতনা, মুসলমানের ঘরে ঘরে আল্লাহ পাকের হুকুম নষ্ট হচ্ছে। বলে এটার দিকে মুসলমানের কর্ণপাত নাই। আর এক সাহাবী বলে উনার জজবা কি ছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইন্তেকালের পরে বলে উনি এই ঘোষণা দিচ্ছেন যে আয়ুন কসুদ্দিন ওয়া আনা হাই। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন কেউ কেউ যাকাতকে অস্বীকার করলো, তখন উনি বললেন, যারে আবু বকর জিন্দা থাকবে আর দ্বীনের সামান্যতম কোন নোকসান হবে, এই দুই বিপরীতমুখী জিনিস কখনো একত্রিত হইতে পারে না। যে আবু বকর জিন্দা থাকা অবস্থায় যাকাতের কমি হবে, ইসলামের কোন আহকামের কমি হবে, এটাকে আবু বকর মেনে নেবে, এটাকে মেনে নিয়ে সে সাধারণ জীবন যাপন করবে, এটা কোনোদিনও সম্ভব না। উনি বলেন মুহতারাম ভাই দোস্ত, সাহাবীদের জামানায় এক বিঘত পরিমাণ দিনের নোকসানকে ওনারা বরদাস্ত করেন নাই। আর আজকের এই জামানায় আমাদের হাজার লক্ষ কোটি মুসলমান, আমাদের সামনে পুরা দিন মিটে যাচ্ছে, দিনের সাধারণ সামান্য অংশ বাকি আছে। ওই অবস্থায় ভাই দোস্ত আজিজও আমাদের মধ্যে কোনো ভাবান্তর তৈরি হয় নাই, আমাদের মধ্যে কোনো